صحت کارڈ کون دے گا، وفاق یا صوبائی حکومت؟ سابقہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے شہری تذبذب کا شکار۔ متعلقہ انشورنس کمپنی کے مطابق صوبائی حکومت کی جانب سے ڈیٹا نہ ملنے تک کارڈ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ بہاولپور میں 9 سالہ بچے پر خاتون سے زیادتی کا مقدمہ درج۔ بچہ دل کا مریض، 15 دن پہلے ہارٹ سرجری ہوئی۔ پولیس کو ضروری دستاویزات بھی پیش کر دی مگر FIR خارج نہیں ہو رہی، والدین کا شکوہ۔ مہنگائی کے وار عوام بیزار، پیٹرول مہنگا ہونے کے باعث مردان میں ٹانگوں کا رواج واپس آ گیا۔ رکشہ ڈرائیور ٹانگیں چلا کر روزی کمانے لگے ہیں، شہری بھی سستی سواری کو ترجیح دینے لگے۔ موسم بدلا، بجلی کے تیور نہ بدلے، کئی شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہری بار بار بجلی بندش سے تنگ آ گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں مظاہرہ، سڑک بلاک کر دی، مظاہرین کی نعرے بازی۔ انسداد ڈینگی مہم میں تیزی، رحیم یار خان، خانیوال، فیصل آباد، جہلم سمیت مختلف شہروں میں واک اور ریلیاں، سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ عید کی تیاری، جانوروں کی خریداری، مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ شہریوں کو کم قیمت والے جانوروں کی تلاش ہے، بیوپاری زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش میں مگن۔ شندور پولو فیسٹیول کی رونقیں، سطح سمندر سے 12,700 فٹ بلندی پر رنگوں بھرا میلہ، شائقین کی بڑی تعداد لطف اٹھانے میں مصروف، دیگر شہروں سے بھی سیاحوں کی آمد۔ شہر شہر گاؤں گاؤں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ خبر ہے سابق فاٹا کے عوام شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ صحت کارڈز کا حصول امتحان بن گیا ہے۔ قبائلی اضلاع کے صوبے میں انضمام کے بعد پچھلی وفاقی حکومت نے انشورنس کمپنی کو ہدایت کی کہ سابق فاٹا اضلاع کا ڈیٹا صوبائی حکومت سے لیا جائے، تاحال صوبائی حکومت کی طرف سے انشورنس کمپنی کو ڈیٹا نہیں دیا گیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں، اعجاز آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز، تفصیلاً بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو انشورنس کمپنی ہے ان کی جانب سے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ کا، ان کے نام ایک خط ارسال کیا گیا ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ وفاقی صحت سہولت پروگرام کے فیز 2 کے تحت جو ہے وہ فاٹا کے 12 لاکھ خاندانوں کو کور کر رہی تھی، جو 30 جون 2022 کو ختم ہو گئی ہے۔ خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں جو انشورنس کمپنی ہے انہوں نے وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کو خط لکھا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جواباً انہوں نے خط میں کہا ہے کہ سابق وفاقی حکومت نے جو ضمشدہ اضلاع کے خاندانوں کو جو وفاقی صحت سہولت پروگرام سے ہٹایا گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں باراتیوں کی گاڑی الٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 26 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق گاڑی بزدار سے مالار کی طرف جا رہی تھی۔ زخمیوں کو آوران اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف کوئٹہ محمد قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم، بتائیے گا یہ افسوسناک حادثہ کیسے پیش آیا؟ دیکھیں، آوران میں جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ آوران میں بزداد اور مالار کے علاقے درمیان پیش آیا ہے۔ بزداد سے یہ لوگ ایک شادی کی پارٹی تھی، یہ لوگ جا رہے تھے مالار کی طرف، تو گاڑی کا جو ہے نا جو ٹائر پٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک مرد اور 2 خواتین اس واقعے میں جاں بحق ہوئی ہیں اور 26 افراد جو ہے نا وہ زخمی ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ تو اس کے قریب جو اسپتال ہے وہ آوران کا ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے۔ ان تمام افراد کو جو ہے نا وہاں پہنچایا گیا اور ان کی طبی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، طبی امداد دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد قاسم۔
ایک اور افسوسناک خبر ہے، نوشہرہ کے علاقے کنڈمور خیرآباد کے قریب کوچ اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے، جس سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو نوشہرہ کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ نوشہرہ کا علاقہ ہے کنڈمور خیرآباد کے قریب کوچ اور ٹرک میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 10 افراد زخمی ہیں اور زخمیوں کو نوشہرہ کمپلیکس منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ افسوسناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ اور ابھی یہ خبر کہ بہاولپور میں پولیس کا انوکھا کارنامہ سامنے آ گیا ہے۔ تھانہ اوچھ شریف میں 9 سالہ بچے پر خاتون سے زیادتی کی کوشش کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ بچہ دل کا مریض ہے، 15 دن پہلے ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ بچے کے والدین کہتے ہیں کہ پولیس کو تمام دستاویزات فراہم کر دی ہیں، تب بھی FIR خارج نہیں کی جا رہی۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں، وجاہت بشیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ وجاہت، پولیس کا یہ انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے؟ ہاں جی بالکل، بہاولپور کے علاقے اچھری میں پولیس نے انوکھا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، جہاں پولیس نے بنا تحقیق کے دل کی عارضے میں مبتلا 9 سالہ بچے پر اسلحہ کے زور پر خاتون سے زیادتی کی کوشش کا مقدمہ درج کر ڈالا ہے۔ ملزم بچے کے والدین کے مطابق 9 سالہ ساحل اعجاز دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور چند روز قبل ہی بچے کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے۔ پولیس نے مخالفین کے ساتھ مل کر تحقیق کیے بنا ہمارے بچے پر جھوٹا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ پولیس کو 9 سالہ ساحل اعجاز کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا گیا ہے، تاہم پولیس مقدمہ خارج نہیں کر رہی۔ بچے کے والدین نے DPO بہاولپور اور بہاولپور سے مقدمہ خارج کر کے SHO غلام رسول بھٹو کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وجاہت۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں جرائم سے جڑی خبروں پر۔ تنگوانی میں مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، ملزمان فرار، لاش اسپتال منتقل۔ لودھرا پولیس کی کارروائی، 3 رکنی مویشی چور گینگ گرفتار، 6 بکریاں اور 3 لاکھ قیمتی کا 1 بکرا برآمد۔ جڑاوالا میں بیوی سے ناجائز تعلقات کا شبہ، بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، ملزم سمیت 3 افراد کو گرفتار۔ جعفر آباد میں پرانی دشمنی کی بنا پر فائرنگ سے اسکول ٹیچر قتل، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ جیکب آباد میں ڈاکو گھر میں گھس گئے، 8 تولہ زیورات، 5 موبائل فون اور لاکھوں روپے نقدی لوٹ کر فرار۔ سرگودھا میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، 1 شخص جاں بحق۔ شہر شہر گاؤں گاؤں میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہر شہر گاؤں گاؤں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث کئی پرانی روایات زندہ ہونے لگی ہیں۔ مردان میں ٹانگوں کا رواج زندہ ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ جب مہنگے پیٹرول کے ساتھ رکشہ یا دیگر سواریاں سڑکوں پر لانا ممکن نہیں ہے۔ فضل حق رپورٹ کریں گے۔ مہنگائی نے ٹانگوں کی یاد دلا دی، دم توڑتی روایت پھر سے زندہ ہو گئی۔ 20 سال بعد مردان میں ٹانگے واپس آ گئے۔ کئی شہری رکشہ یا گاڑیاں چھوڑ کر ٹانگے چلانے لگے۔ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہے، اب رکشہ یا گاڑی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ٹانگا چلا کر روزی روٹی پوری کریں گے۔ او ٹانگے اس پہ منگ مخ کی رمجی ساترے شل دویش کالا پس دا ٹانگا منگ بیارا ویسا لگا منگے ساتو جی خوشوک دا پاردان لساتو روزگار دنگ ختم شوی دی دا چنچانی بدا دیر لاسا منگائی دا پیٹرولم گران شوی دی منگو جرا ٹانگے اس پہ بیا دی بازار تروزی ہو دا منگ دا شوکم بھی پورا جو زنگ مزدوری بم بھی کی گی او جا دغار جی دا ٹانگے مزدوری دا منگ خوخ میزان لیم ساتو۔ سستی سواری سڑکوں پر آتے ہی شہریوں نے بھی رکشے ٹیکسی چھوڑ کر ٹانگوں میں سفر شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگے کرائے بھرنا بس کی بات نہیں، بہتر ہے ٹانگے میں ہی سفر کیا جائے۔ ایک ثقافت بھی ہے پشتون قوم کی، اگر لوگ دوبارہ یہ اس چیز پر آ جائے تو ان لوگوں کی محنت مزدوری کا کام بھی ہو جائے گا اور یہ ایک آسان سی سواری بھی ہے۔ لگتا ہے مردان ہی نہیں دیگر شہروں میں بھی ٹانگوں کی روایت واپس آئے گی۔ فضل حق، نیوز مردان۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے باعث موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ نیچے آ رہی ہے۔ راجن پور کی مارکیٹ میں کبھی خریداروں کا رش ہوتا تھا، ان دنوں ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عطا محمد۔
बिल्कुल जो है इस वक्त जिस जगह पे मैं ठहरा हूँ ये किसी स्कूल कॉलेज या किसी दफ्तर की जो है वो पार्किंग नहीं है, बल्कि ये राजनपुर की सबसे बड़ी जो है मोटरसाइकिल की मार्केट है, जहाँ पर नए और पुराने मोटरसाइकिलों की जो है वो खरीदो फरोख्त होती है। लेकिन इन दिनों ये मोटरसाइकिल जो मार्केट जो है ग्राहकों के लिए बिल्कुल जो है ग्राहकों से बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करें। इतना महंगाई हो गई है, इतने मोटरसाइकिल महंगे हो गए हैं कि अब लोगों की क़ुव्वत खरीद ही नहीं रही। जो भी लोग आते हैं सिर्फ बेचने ही आ रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया 250 रुपये, अब लोग पेट्रोल ही नहीं डलवा सकते। जी बिल्कुल जो है इनके यहाँ से ये बताया जा रहा है कि इन दिनों इनके जो कारोबार है, खासकर पेट्रोल की जो कीमतें हैं आसमान को छूने के बाद जो है बिल्कुल कारोबार जो इनका ठप हो गया है। जब पेट्रोल की कीमतें सुनते हैं तो फौरी तौर पर जो खरीदो हुआ मोटरसाइकिल है वो भी छोड़ के यहाँ से वापस चला जाता है। जी महंगाई से हर शोबा ही मुतासर हुआ है। डेरा बुगची में रिवायती चप्पल बनाने वाले भी शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि खरीदारों के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे फैज बुगटी। आए रोज महंगाई का तूफान है, गरीब आवाम के साथ साथ ताजर भी परेशान। डेरा बुगटी में चप्पल बनाने वाले दुकानदार ताजर कहते हैं महंगाई की वजह से ग्राहक दुकान का रुख नहीं कर रहे। जो चीज हम पहले बनाते थे अभी वो हमें बहुत महंगा मिल रहा है सामान। जो हमारा काम होता है हाथ से सामान बनाना, हाथ से कशीदाकारी करना, अभी सब चीज महंगा हो गया, ग्राहक भी कम हो गए, इसलिए हमें बहुत परेशानी है। महंगाई का दौर है, अभी जो है ना लोगों का जो रुझान है चपली का और कपड़े का बहुत ही कम हो गया है। उसकी वजह यह है कि महंगाई है, लोग अभी सिर्फ खाना को पूरा करते हैं। बलोची चप्पल बनाने में काफी मेहनत लगती है। बढ़ती हुई कीमतों ने जूतों की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ फेसबुक टी न्यूज़ डेरा बुगटी। लियाकतपुर में रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स यौमिया टैक्स के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की है। लियाकतपुर में रिक्शों पर यौमिया 20 रुपये टैक्स के खिलाफ मालिकान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मिलाद चौक से प्रेस क्लब लियाकतपुर तक रैली भी निकाली गई। शुरका ने जालिमाना टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। रिक्शा यूनियन ने आयद यौमिया टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई से तहसील झड्डू के अवाम ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। अब तो सफ़ेद पोश अफराद भी चीख उठे हैं। मज़ीद तफसीलात शकील मुजाहिद से। मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के बार बार के बूस्टर डोज के सबब महंगाई के वायरस ने तहसील झुड्डो की आवाम को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। इस महंगाई के तूफान ने आटा, चीनी, घी, आयल समेत सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं, उस बारे में क्या कहते हैं। ये गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। अशियाए खुर्दनोश रोज़ाना बढ़ती ही चली जा रही है। खाने पीने की कोई चीज़ आम इंसान की पहुंच में नहीं है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी दही इलाकों में आम शहरी ख़ुसूसन सफ़ेद पोश अफराद का घर चलाना मुश्किल हो चुका है। लोगों का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की शरह को सिफर किया जाए ताकि अपने घर बार को चला सकें। जी लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हुकूमती दावे बेअसर। बिजली बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया है। लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हैं। बाज़ मकामात पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। मौसम बार बार बदला मगर बिजली के मिजाज ना बदले। दिन भर बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। शहरी तंग आ गए। कोटली आजाद कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों ने अहम सड़क बंद कर दी। वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हम नहीं मानते। शहरियों का कहना था कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं मगर बिजली का कोई अता पता नहीं। मुल्तान में भी शहरी लोड शेडिंग से बिलबिला उठे। सादिकाबाद भी लोड शेडिंग के निशाने पर। घंटों बिजली गायब रहने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर। लोड शेडिंग की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारा स्टॉक इतना पड़ा हुआ है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अगर जनरेटर चलाते हैं तो उसकी भी समझ नहीं आती, पेट्रोल इतना महंगा है। मुल्क भर के शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने की अपील की है। डेंगू से बचाव के लिए मुहिम में तेजी आ रही है। मुल्क के कई शहरों में वॉक और सेमिनार्स का एहतमाम किया गया है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। डेंगू से बचाव की कोशिशें, अवाम को आगाही देने का मिशन। रहीमिया खान में रैली का एहतमाम। जिले इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा का कहना था कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें।
खानेवाल में भी आगाही मुहिम शुरू। जिनाह लाइब्रेरी में होने वाले सेमिनार में तिबी माहिरीन, सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत। डेंगू से बचाव के लिए सफाई मुहिम चलाने पर जोर दिया गया। फैसलाबाद में रेस्क्यू इदारे के ज़ेरे एहतमाम वॉक और सेमिनार। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। शहरियों को डेंगू के नुकसानात और बचाव से मुतल्लिक आगाही दी गई। जहलम की तहसील सोहावा में भी डेंगू डे मनाया गया। डेंगू का फैलाव रोकने के लिए शहरियों, इंतजामिया और माहिरीन ने मिलजुल कर कोशिशें करने पर इत्तफाक किया। ओकाड़ा में शहरियों के एहतजाज पर DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। मरीज रुल कर रह गए हैं। दौरान इलाज फल फरोश की हलाकत पर वरसा ने शदीद एहतजाज किया। मुतासरीन का दावा था कि डॉक्टर्स की गफलत मरीज की जान जाने का सबब बनी है। मुतासरीन के एहतजाज पर डॉक्टर्स ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया और OPD बंद कर दी। अस्पताल में काफ़ी कशीदगी भी देखी गई। सवात के शहर मैंगोरा में चूहों की भरमार हो गई है, जिसके बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हारून सिराज। मैंगोरा शहर में चूहों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। बाजारों और गलियों, होटलों और मार्केटों में बिल्ली नुमा चूहों की भरमार से बीमारियों के फैलने का खदशा है। माहिरीन का कहना है चूहों के वायरस से 4 किस्म की खतरनाक बीमारी लग सकती है जो इंसानी जिस्म के लिए जानलेवा है। हेंडा वायरस एक वायरस है जो माइट्स की बॉडी में मौजूद होता है और ये बॉडी इंसान की बॉडी में चली जाती है तो इससे फीवर, हेडेक, डायरिया ये चीजें काज होती है। शहरियों का कहना है सफाई न होने की वजह से चूहों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल वासा की सफाई न होने की वजह से सईद शहर और मैंगोरा में चूहों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और बार बार उनको इतला देने के बावजूद वो पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। रात को तो चूहे ही चूहे मतलब पैरों के नीचे भी आ जाते हैं। दूसरी ये कि मतलब आजकल हमारे गलियों में, मोहल्लों में, घरों के अंदर भी चूहे मतलब गुजरते हैं। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सवात से अपील की है कि WSSC को शहर की सफाई और चूहे मार मुहिम चलाई जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ हारून सिराज, नियो न्यूज, मैंगोरा, सवात। इस न्यूज अपडेट को अब तक पहुंचाने के लिए तावन किया है साफी, नया चेहरा, नई पहचान। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की लाहौर में मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात का आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार तासियत। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। हुकूमत और अपोजिशन के पास मईशत की बेहतरी का कोई प्लान नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली और पेट्रोल जितने मर्जी महंगे हो जाएं अशराफिया को फर्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा में जम फाटा के अवाम को सेहत कार्ड कौन देगा? मामला विफाक और सूबे के दरमियान लटक गया। PTI की विफाकी हुकूमत की हिदायत पर इंश्योरेंस कंपनी ने 30 जून से साबिका फाटा की अवाम के लिए सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म कर दी। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले दोनों हाथों से मासूर बड़ी शमशाद अली ने दीगर मासूरों के लिए मिसाल कायम कर दी है। शमशाद अली मछली शिकार के दौरान बारूद फटने से दोनों हाथ ज़ाया होने के बावजूद भी फर्नीचर साजी का हुनर सीख कर अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे ही हुनरमंद शख्स के हवाले से आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। फर्नीचर साजी का हुनर सीख कर उन्होंने अपना काम शुरू किया और इस मासूरी को आड़े नहीं आने दिया। इसी पर रिपोर्ट देख लेते हैं फजल हक की। माजूरी को कमजोरी न बनने दिया। मर्दान के बढ़ई शमशाद अली माजूरों के लिए मिसाल बन गए। जवानी में मछली का शिकार करने के दौरान बारूद फटने से शमशाद अली के दोनों हाथ चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फर्नीचर का हुनर सीखा और दीगर कारीगरों को भी रोजगार फराहम किया। जिसे बशे जे अमलुदा नमाया नुख्कार बमिकोलो ख्कारियों मशौकी बिया माखपल दा रोजगार जमींदारे दाग लाइन में बिया रावान को सलगड़े जमींदारी ना सारा आगा बमिकोला। शमशाद अली दुकान में काम के अलावा बाहर इलाकों में भी फर्नीचर बनाने के लिए जाते हैं, मगर मौजूदा महंगाई की लहर से काम बहुत मुतासर हुआ है।
او په مزه مې پکې د خپل پریکټس په مې پکې کول او ترکاڼه د کارپینټر کار ما مخکې نه کړو. शमशाद अली ने बताया कि कोई भी तस्वीर में फर्नीचर का मॉडल दिखाए वो बना कर देते हैं. कैमरा टीम के साथ फजल हक, नियो न्यूज, मर्दान. आगे बढ़ेंगे. राजनपुर में रेस्क्यू 1122 की 14 साल तारीख में पहली बार खातून एहलकार की तैनाती हुई है. बाहिम्मत खातून की शहर भर में खूब चर्चे हो रहे हैं. रिपोर्ट करेंगे अता मोहम्मद. बेल बजाएं, उसके बाद फिर गाड़ी मूव करवाएं. आंधी तूफान हो या कहीं आसमान को छूते हुए आग के शोले, रेस्क्यू 1122 सबसे पहले पहुंचे. ठीक है, हम पहुंच गए. राजनपुर रेस्क्यू 1122 में पहली बार किशोर नामी खातून एहलकार तैनात कर दी गई, जो इमरजेंसी टीम के हमरा शहरियों की मदद करने में मसरूफ है. अपने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी जॉब को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रही हूँ. राजनपुर की खवातीन को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी आएँ और इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ दें. उधर इंचार्ज रेस्क्यू 1122 राजनपुर मोहम्मद यामीन का कहना है कि कबायली इलाके के लिए खातून एहलकार की तैनाती दीगर खवातीन के लिए मॉडल है, जो पढ़ लिख कर घरों में वक्त जाया कर रही हैं. मैं मजीद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की जितनी भी खवातीन हैं, मेरी बहनें हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रेस्क्यू 1122 को ज्वाइन करें और इंसानियत की खिदमत करें. कबायली इलाके के लिए खातून एहलकार की तैनाती से कबल खवातीन इमरजेंसी मसाइल के लिए रेस्क्यू सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए हिचकिचाहट महसूस करती थी. कैमरामैन मोहम्मद जान के साथ अता मोहम्मद, नियो न्यूज, राजनपुर.